ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಣ್ಣಕರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 44,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಸಿಂಜಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೇವಾರ್ಥಿ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಣ್ಣಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಾನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಸಿಂಜಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಒಳಿತನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸೇವಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಕ್ತನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಮಹಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ మహిಮೆಯನ್ನು మತ್ತೊಮ್ಮೆ జగత్తికి సారిదే. నేను ఒక బిజినెస్ వ్యాపారస్తుని. మేము ఓల్డ్ హైదరాబాద్ని. మా కుమారుడు కంకర్ సందీప్ రెడ్డి గారు అండ్ వాళ్ళ ధర్మపత్ని కంకర్ సునయనారెడ్డి వాళ్ళ కపుల్స్ వాళ్ళు. సో లాస్ట్ టైం వచ్చినాము, ఆఫర్ చేసినాము. నేను ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి తిరుపతి స్వామి కూడా ఇస్తా ఉంటాను. ఎన్నో కోట్లు డొనేషన్ ఇచ్చినాను. ఆ స్వామిదే మేము ఇచ్చినాము ఆయనకు. శ్రీశైలం మాతకి మెడలో ఉన్నది పగడాల మాల ఇచ్చింది నేనే. మళ్ళీ ఆమె దగ్గర ఉంటుంది కదా కడగము, ఎప్పటికుంటుంది, నేను ఇచ్చిందే ఎప్పటికుంటుంది. స్వామికి ప్రతి సంవత్సరం నాకు ఫోటోగాలు 1-2 పాసులు వస్తాయి. జడ ఇచ్చినాను సీతామాతకి. చాలా సార్లు టెంపుల్కి పోతా ఉంటాను. అంటే ఎక్కువ పోనా ఎప్పుడో ఒకసారి పోతాను, ఏదో వస్తుంది నా మైండ్కి ఇవ్వాలా అని ఈ స్వామి దగ్గరికి వచ్చినాను. మా వేణుగోపాల్ దీక్షిత్ గారికి, మా కృష్ణపతి గారికి థ్యాంక్స్. వాళ్ళ వల్ల మా ముందుకు నిలబడ్డాము. దర్శనం ఈ స్వామికి ఏం మొక్కున్నానని ముందు నిలబడ్డాను. చూడగానే ఏదో అనిపించింది, నేను చెయ్యాలా అన్నాను. చీఫ్ ప్రీస్ట్ ఉన్నారు. చీఫ్ ప్రీస్ట్ వాజ్ దేర్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఆస్క్డ్ వాట్ కెన్ ఐ గివ్. ఆయన ఒకటి గొలుసు చూపించినాడు. నేను తెచ్చి ఇస్తానని చెప్పాను. ఒక 1 month చేస్తానన్నాము. తొందరగా అయిపోయింది. ఈడ పోయినాక ఈ కేలు మేము పోయినాక మా పాపకి గర్భిణి అయ్యింది, ప్రెగ్నెంట్ అయ్యింది. ఈయన మా కొడుకు భార్య. సో ఆమె రాలేకపోయింది, క్యారీ కంటాం. సో అందుకని ఈసారి తీసుకొని వచ్చేసినాము. ఆ స్వామి అన్నాడు, ఆయన దయ ఉన్నది తొందరగా వస్తాము అని. ఆయన అన్నింటి మేము తొందరగా వచ్చేసాము. సో ఇవాళ మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ చేయడానికి. అండ్ ఈ స్వామి దగ్గరికి ఇంకా ముందుకి ఎన్నో చేయాలని మా కోరిక. నా ఇంట మా బావగారు ఉత్తమ్ కుమార్ గారు, వాళ్ళ సతీమణి రజని గారు, మా చిన్న సోదరి హేమావతి రెడ్డి గారు అండ్ మా కొడుకు వాళ్ళు అంతే. నమస్తే పెట్టారు. ఇంకేమన్నా చైర్మన్ గారి సమస్యలో ఇన్ దిస్ ప్రెజెన్స్ ఐమ్ టెలింగ్, ఇంకేమి కావాలన్నా టెంపుల్కి ఆయన బలికిస్తున్నాడు, నేను ముందుకు వస్తాను, చేస్తాను. మీకేం కావాలన్నా వెల్ఫేర్ కైనా అయ్యవాళ్ళకి కానీ మీకేమైనా కానీ భక్తులందరూ ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలా. టెంపుల్ బ్రహ్మాండమైన టెంపుల్. 5,000 సంవత్సరాల కింద కట్టారని నాకు తెలిసింది. మాకు వీడియో వస్తూనే ఉంటాయి. ఇంత పవిత్రమైంది, హిస్టారికల్ యాన్షియంట్లీ బిల్ట్ టెంపుల్ అండ్ ఇట్ హెస్ సో మెనీ పవర్స్ విచ్ విల్ వాట్ ఆర్ ఎవిల్ స్పిరిట్స్ లైక్ కుజదోష, సర్వదోష, నాగదోష, అన్ని దోషాలు ఎమాన్సిపేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి పిల్లగాడు, పెళ్ళైన వాళ్ళు, పెళ్లి కాని వాళ్ళు, పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు, పిల్లలు లేని వాళ్ళు, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు, లేని వాళ్ళు అందరికీ రావచ్చు. అన్నదాన కూడా నేను ఏమైనా అనౌన్స్ చేసిపోతాను.
చైర్మన్ గారి సమస్యలు అందరు బోర్డు మెంబర్స్ అందరూ మీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్లు మా కృష్ణమూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు. ఆయన టీము, ఆయన ఫ్రెండ్స్, ఆయన బ్రదరు కృష్ణప్రసాద్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఆయన మా సుభాష్, ఆయన మళ్ళా దినేష్, ఇంకా ఎవరు ఆయన మన ఇంకొక ఆయన వస్తుంది ప్రమోద్, మళ్ళా అందరూ బాగా దగ్గర చూస్తున్నారు. ఎప్పటికి వచ్చినప్పుడు మేము వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్వామికి పోయి ₹1 కోటి డొనేషన్ ఇచ్చేది ఒప్పుకున్నది. వెంకటేశ్వర గారు కూడా మాకు చాలా దగ్గర. కృష్ణమూర్తి గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు. మాకు ఇవన్నీ దగ్గర నుండి చేయించినారు. ఆయన వల్లనే ఇంత దగ్గరికి అయినాము. ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నాం. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ us అండ్ కైండ్లీ సీ ఇట్ కమ్స్ ఎవ్రీవేర్. ఈవెన్ ఆంధ్ర పేపర్స్ ఇట్ కమ్స్. వాళ్ళు కూడా వస్తారు, ఎవరు అయినా వస్తారు. నా పేరు కంకర్ రవీంద్ర రెడ్డి రాయండి. హైదరాబాద్ నివాసి, వ్యాపారస్తులు, తిరుపతి చేస్తూ ఉంటారు, శ్రీశైలం పోతా ఉంటారు, అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఎక్కువ కోరు కానీ పోయినప్పుడు మాత్రం ఇది వస్తుంది నాకు చేయాలా అని. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగను, మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తూనే ఉంటాను. ఏం కావాలో నాకు చెప్తాను. God's blessings. Sir, your name please. Sandeep Reddy, Kankar Sandeep Reddy. సన్న Son of Kankar Sandeep Reddy. My father. Okay. మీ ఫాదర్ అన్నిటికీ డొనేట్ చేసిండు అవన్నీ చెప్పు. So, I believe in ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಹರಕೆ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಹರಕೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಹರಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರು, ಇದು ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮುಂತಾದವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಕುಂದಾಪುರದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಂಕರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಅವರ ಹರಕೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಿ ಈಡೇರಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 12.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 80 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ತೂಕದ ಒಂದು ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಆಭರಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಅಸಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ನ ಸಹಿತ ಅವರು ಈ ಒಂದು 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು, ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಭಕ್ತರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವರ್ಷ ಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಈಡೇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಭಕ್ತರು ನೀಡಿ ಬೆಳೆದಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಂಕರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನು ಉದ್ಯಮಗಳಿದೆ, ಏನು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ, ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ರಾಹುಕೇತು ಪೂಜೆ, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಪದೋಷ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ದೋಷದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೌದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ನಾವು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ನಂಬಿದವರು. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಮಿತ್ರರಾದ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅವರು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪರಿಚಯದಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೆ ರಾಹುಕೇತು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು, ಸರ್ಪ ದೋಷವೂ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಮದುವೆಗೆ? ಬೆಳ್ಳಿ ನವೆಂಬರ್, ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಇವಾಗ 2 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ. ಅವರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಖುಷಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಜ್ರ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ಸರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 12.5 ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 80 ಗ್ರಾಮಿನ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ದಿವಸ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದೋಷವನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವನೇ ಮಾಡಕಟ್ಟೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಅರ್ಚಕ. ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಮಂಡಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾದರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು